Illargu Namaskara, Shubhodaya. This month on June 21st, we are celebrating International Yoga Day, right? On account of this international yoga, this virtual yoga at home with family, we have organized. In the recent century, we are observing that yoga has connected the entire world just as it connects body, mind, intellect, and soul. Today, yoga is connecting the entire world. Everybody wants to live a life that is free of stress, pain, disease, and a life full of happiness, right? Yoga is the only path to reach this goal. Do you know yoga is a medium to experience and realize how holistic life can be lived in a balanced life? How body, mind, thoughts, and behaviors can lead to inward journey of healthy life by practice of yoga. Yoga is our cultural heritage. Today, it is becoming increasingly difficult for an individual to live a stress free life due to prevailing lifestyle, work style, and also rush of activities and responsibilities in life. It is imperative for us to bring us changes in our day-to-day life, in our routine that make us stress-free and even for we to overcome from all the difficulties. This is possible only by regular practice of yoga. I urge you all that yoga lovers and yoga practitioners and whoever is interested to do yoga kindly take a resolution today that by fixing a target of doing yoga regularly without any kind of discontinuities for your benefit and for your family benefit. Motivate others also to do yoga in their day-to-day life and to ask them to lead an exuberant life. When you do yoga, it's possible to do the exuberant life will be possible. I welcome you all to this virtual program, Yoga at Home with your family. I wish all the best to become yogi for your better life with commitment, dedication. I request every individual here to decide to invest your quality of time for yoga. Yogic practice should be performed in a calm and quiet atmosphere with a relaxed body and mind. And it should be done on an empty stomach. Make sure you should not supposed to eat early morning anything. You should start this yoga at empty stomach or light stomach. Consume a small amount of honey in a lukewarm water. If you feel weak, you can have honey. Light and comfortable cotton clothes are preferred to facilitate easy movement of the body. In case of chronic diseases or any pain or cardiac problems, you need to consult physician or yoga therapist and should be consulted with the prior performing yogic practices during your yoga session. Practice session should start with the prayer or invocation as it creates a conducive environment to relax the mind. Yogic practices shall be performed slowly in a relaxed manner with the awareness of your body and mind. In between, anywhere, if you feel like if you are unable to do some exercise, just stop and relax and sit back. Okay, do not continue that one. And do not hold your breath unless it is specially mentioned to do so or instructed by me. Do not hold the body tightly or very jerk the body and perform the practice according to the your capacity. Okay, if you are unable to do some of the yogasanas, kindly to stop that one, and we'll end the session with the help of shanti mantra or in a silence. Food and bath may be taken only 20 to 30 minutes after your practice. I welcome you all to the world of yoga. Welcome to this world of wisdom and that is relevant and beneficial today. It was really a wonderful session is going to happen. So just stay with me and let us start the yoga with a little bit of chalana kriyas or let us loosen our body joints, everything. First, we'll start with the prayer. Then I'll go through the loosening practices to increase micro circulation. Because without warm-up session, we should not do any kind of practices. Now, let us start first with the prayer. We'll do prayer now. We can sit in any comfortable pose, or you can go through Vajrasana, sit like this, or you can also sit in Sukhasanas. Okay.
First, let us start with the prayer. Okay. Hope I'm visible. First, let us start with the prayer. Close your eyes. Close your eyes. Observe your breath. Deep breathe in. Breathe in, stomach full. Breathe out, stomach empty. Breathe in, stomach full. Breathe out, stomach empty. Let us start together. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Bring your mind to the relaxed state. Observe your breath. ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಶಾಖ ಬರುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೈನ ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಹಸ್ತಗಳನ್ನ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಖದ ನೇರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೈ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ. ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ತೊಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ಈ ತರ ನೀವು ಸವರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಹೇಳುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾಲನ್ನು ರೈಟ್ ಕಾಲನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೀಗಿಡಿ. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಸನ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿನ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ಚಾಲನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಆಸನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೈನ ಈ ತರ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೈನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೀ 3 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ 5 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಓಕೆ, ಕತ್ತನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಡೌನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಪ್, ಡೌನ್, ಅಪ್, ಡೌನ್, ಅಪ್, ಡೌನ್. ಈಗ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನಿಮ್ದು ಮುಖ ಇದು ಚಿನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭುಜ ಮತ್ತೆ ಈ ಕತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಏನಾದ್ರು ಬರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿಸೋದು.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಾಗುವಷ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 3 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಬರಲಿ. 2 and then 3. ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. 1 2 3. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಮಯೂರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕುತ್ತಿಗೆನ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂಮೆಂಟ್, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಯೂರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುತ್ತಿಗೆನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ 3 ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಯೂರ ಕ್ರಿಯೆ. ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಮಯೂರ ಕ್ರಿಯೆ. ಮಯೂರ ಕ್ರಿಯೆ ಆದ ನಂತರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಬೋ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಓನ್ಲಿ 3 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 1 ಅಲ್ಲ, 3 ಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 5 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ 2 and 3. ಈಗ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ 1 2 and 3. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ open, close open, close open, open close, open close. 3 ಕೌಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆರ್ಮ್ ರೊಟೇಷನ್. ಕೈನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಮ್ ರೊಟೇಷನ್ 1 2 3 4 and 5. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ 1 2 3 4 and 5. ಈಗ left hand 1 2 3 4 and 5. Backward 1 2 3 4 and 5. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ 3 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ 1 2 and 3. ಓಕೆ, ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ 1 2 and 3. ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು 5 ಕೌಂಟ್ಸ್ 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಚಾಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನ ನೀ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ನೀ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಪಾದಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈನ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳ್ದೋರ್ ಮಾಡಿ. 1 2. ದೃಷ್ಟಿ ನೇರ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ. 1 2
and 3. ಈಗ right to left 1 2 and 3. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನೀಸಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ, ಪಾದಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಪಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾದವನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ 1 2 and 3. ಆಪೋಸಿಟ್ 1 2 and 3. ಈಗ ಪಾದಗಳನ್ನ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಪ್ ಡೌನ್, ಅಪ್ ಡೌನ್, ಅಪ್ ಡೌನ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಅದೇ ತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1 2 and 3. Opposite 1 2 and 3. Up and down, up down, up down, up down. Sideways, left right, left right, left right. Okay, ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಹಿಪ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೂ ಮಂಡಿಗೂ ಆಯ್ತು, ಕಾಲ್ಗಳಿಗೂ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇನೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಶುಡ್ ಲೂಸನ್ ಆಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಚಾಲನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನ ಹೀಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈನ ಹೀಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೈನ ಹೀಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಕೈನ ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚಾಲನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಸೋಲ್ ಈ ರೀತಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್, ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ಸಿಟಪ್ಸ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಕಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಸಿಟಪ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರು 5 ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 7 ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 11 ಸರಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 21 ಅಥವಾ 41 ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ 11 ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಸ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನ ರೈಟ್ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಕಾಲೆರಡು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಜೋಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 11 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಪ್ ಫಾರ್ 11 ಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾಳೆ 21 ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪಾದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ, ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಲನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಸಿಟಪ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Enough. Relax. Relax. Okay. ಇದು ಸಿಟಪ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೊಜ್ಜು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ಇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ಇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ಇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 5 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. 1 2 3 4 and 5. ನಾನು ಇದನ್ನ 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ 5 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ, ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, good job. So ivaga let us begin with our yogasanas. First one ತಾಡಾಸನ. ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಸೇರಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಷ್ಟು ಭಾರಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಯಾವ ನಾವು ಫುಟ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪೂರ ಭಾರವನ್ನು ಇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಾದಗಳನ್ನೆರಡು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್. ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್. Bring your mind and body to the relaxed state. ಓಕೆ, ಇದು ತಾಡಾಸನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಪೆರಿನಿಯಂ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಲೆಗ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಸಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವೃಕ್ಷಾಸನ. 1 2 3 4 5. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೀಲ್ ಪೆರಿನಿಯಂ ಹತ್ರ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ಶೋಲ್ಡರ್. ವೃಕ್ಷಾಸನ. 1 2 3 4 and 5. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ವೃಕ್ಷಾಸನ. ವೃಕ್ಷಾಸನ ಆದ ನಂತರ ನಾವಿವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಲನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತ್ರಿಕೋನಾಸನ. ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೇರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು 10 ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ 5 times and left side 5 times and right side 5 times. Okay, start doing. Okay, keep your leg apart. ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕತ್ತು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ ಕೈ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ಕೂಡ ತಿರುಗಬೇಕು.
ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನನಗೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ, ನಂತರ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಪ್ರಕಾರ 1 ಈ ರೀತಿ 1 2 3 4 and 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 1 2 3 4 5. ಕೈ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ತರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5. ಕೈ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭದ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು. ಭದ್ರಾಸನ 2 ಪಾದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ 2 ಪಾದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈನ. ದೆನ್ ಈ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 101 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ತಲೆನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಂತರ ಈ ಪಾದಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾದದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪಾದಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಭದ್ರಾಸನ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ತರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದೇನು ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಕಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈನ ಕೂಡ ಎತ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ರೈಟ್ ಕಾಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ತಲೆ ಹತ್ರ ತಾಗ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಮಾಡೋಣ. ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಈ ತರ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು. 1 2 3 4 5. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5. ಇದಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಂತರ ಕೈಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಪೂರ್ಣ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ. 1 2 3 4 and 5.
ಕೈ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ವಜ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಖಾಸನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನಾಳೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಆಸನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇದು ನಾದಯೋಗ, ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಶವಾಸನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಶವಾಸನ ನಾವು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಶವಾಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಸೆಷನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗಾಳಿ ಊದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಫುಲ್. ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಫುಲ್. ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೈಯನ್ನ